أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی فاطمة ابیہا وامہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک لنبشر انفسنا بأننا قد طهرنا بولایت حبیبة المصطفى قرینة المرتضى مبشرة الأولیاء سیدة النساء فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا وبلغها منا تحیة وسلاما وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا رحمة وغفرانا إنك ذو العفو الكريم يا أرحم الراحمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العلي العظيم ومولانه الكريم الحليم الودود المجيد. ما شاء الله كان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس احسان پر کروڑ بار شکر ادا کرتے ہیں. اس نے ان گزرتی ہوئی سانسوں کے ساتھ جس میں ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب جاتے ہیں، وہ ہم پر اپنی نعمتیں اپنے احسانات بڑھاتا ہے اور پھر ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس وقت کو، اس لمحے کو کتنا وائزلی جو ہے وہ اسپینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے توفیق بخشی ان متبرک اور مشرف اور پرسعادت ٹائمنگز میں، رمضان الکریم میں جتنے بھی ہمارے اہل لا الہ الا اللہ، اہل دل، اہل ولا، اہل عشق ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب کی خدمت میں اس پروگرام قرآن الفجر کے اندر دل کی گہرائیوں سے سلام اور دعائیں. اور جتنے بھی ہم سب آج کی شب، ان شبۂ نورانی میں جو شبۂ قدر ہیں، جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام کے اندر، اس کو دیکھتے ہیں، اور کوئی بھی جو قرآنی، علمی، ایمانی، روحانی نسخہ یا پرسکرپشن آف قرآن یا کوئی ایسا نور یا ایسی کوئی فریگرنس جس سے ان کو فائدہ پہنچتا ہو، پروردگار عالم ہم سب کا یہ بیٹھنا اور اس وقت میں اس نور کو، اس علم کو، جو حروف الہی ہیں، جو کلمات الہی ہیں، جو علوم اہل بیت اطہار ہیں، ان کو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع مل رہا ہے. اس بابرکت ٹائمنگ کو ہمارے مرحومین کے درجات کی بلندی کا ذریعہ قرار دے، اور جتنے بھی لوگ ان شبوں میں، ان راتوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، خصوصاً پروردگار عالم ہم سب کے دیکھنے والوں کے مرحومین جو بھی اس پوری تگ و دو، جو محنت کرنے والے ہیں کیمرے کے پیچھے اور سارے محنت کرنے والے، اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے والے، سب کی نہ صرف توفیقات میں برکت کے ساتھ ساتھ جو ان شبۂ قدر میں قلم
चलने वाला है कुदरत का पूरे साल की खैर व बरक़ात के लिए हम सब के हक़ में, हमारे मरहूमीन के हक़ में, आलम बरज़ख में उनको दस्तरख़ान सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से रिज़्क़ हुसैनी नसीब होने के लिए इंशाअल्लाह, और हम सब की तौफ़ीक़ात में ख़िदमत दीन, ख़िदमत अहले बैत अतहार, ख़िदमत साहिब ज़मान अजल्लहु ताला फ़रजहु शरीफ में जो है वो बरकत और तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करार दे परवरदिगार आलम, और इन शब-ए मुतबरक में हम सब की ज़िंदगियों को मोहम्मद व आले मोहम्मद के इश्क़ को, मारिफत और हमारे क़ुलूब को हरम मवद्दत आले मोहम्मद करार दे, और जितने भी हमारी जवान नस्लें हैं, हमारी जितने भी मोमिन व मोमिनात की यंग बच्चे हैं, उन सबको इन शब-ए मुतबरक के सदक़े में बेहतरीन मारिफत रमज़ानुल करीम और मारिफत फ़ज़ाइल अहले बैत अतहार, मारिफत अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम इस तरह नसीब हो कि उनकी ज़िंदगियों में उनके लिए नूरानियत हो, बरकत हो, परहेज़गारी हो, तक़वा हो, काबिलियत हो, ख़िदमत हो, अदब हो, एहतराम हो, और इसी अदब व एहतराम और इसी मारिफत के उस लज़्ज़तों के साथ जो रहमत इलाही के दरीचे रमज़ानुल मुबारक में हम पर रब्बुल आलमीन बिहक़्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद खोल रहा है और हम पर खुले हैं, उनको पूरा साल बल्कि ताउम्र ता क़यामत हम सब पर और हमारे आने वाले नस्लों पर जो है जारी व सारी फरमाए। हमारा बहुत सेंसिटिव और बहुत ही हसास नवीयत के प्रोग्राम्स होते हैं, खुसूसन जिनको आप जो है इस्तखराज के साथ लेकर आते हैं, जिसमें आप मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तफासीर के साथ आते हैं, और फिर उसमें एक एक नुक्ते के साथ हमें बहुत केयरफुल, बहुत ही मोहतात अंदाज से, बड़े अदब के साथ, बड़े ख़ाज़आना और आजिज़ाना कोशिश जो है वो उसको पेश करना होता है और शेयर करना होता है आप सबके साथ। तो खुदावंद मुतआल हमारी जो है इस आजिज़ी को, इस खुज़ू को बारगाह मोहम्मद व आले मोहम्मद में कबूल फरमाए और हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। पॉइंट ये है कि पहला नुक्ता आपके सामने मैंने सूरह दुखान बहुत ज़्यादा फरमाइश अहले बैत अतहार से, और जब आप इन सूरह या क़ुरानी के फ़ज़ाइल में जाते हैं तो सूरह दुखान वन ऑफ द सूरह है कि जो पहाड़ जैसी मुश्किलात भी अगर आपके सामने आ जाएं, बहुत बड़े बड़े मामलात आ जाएं, तो रिवायात में है इसकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आइम्मा अलैहिमुस्सलाम से जो ख़साइस सूरह क़ुरान की जितनी भी किताबें हैं उनके अंदर तहरीर है कि 7 टाइम्स इसकी तिलावत इंसान को मुश्किलात से निकालती है किसी भी तरह की। लेकिन उस मुश्किलात से निकलने के लिए इसके मीनिंग्स और इसकी जो कहा है कि वल किताबिल मुबीन, जिसे किताब मुबीन कहा गया है, खुली किताब है, रोशन किताब है, वाज़ेह किताब है, क्लियर किताब है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई किसी किस्म के ऐसे उसके अंदर मामलात नहीं है जो सच्चे दिल वाले, नूरानी दिल वाले, यकीन और ईमान रखने वाले सच्चे लोगों के दिलों तक ये अपने नूर को ना पहुँचाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, तो परवरदिगार आलम रमज़ानुल करीम के साथ हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम उन कमियों को दूर कर सकें जो कि उलूम परवरदिगार, उलूम अहले बैत अतहार, जो इंसान क्यों ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, क्यों रब्बुल आलमीन, चूँकि रब्बुल आलमीन हमारे इंसान के वजूद को बुलंद, कामयाब और इंतहाई आला दर्जे पर देखना चाहता है, जो कि बहुत सारे टाइटल्स कुरान में इंट्रोड्यूस कराए हैं मोमिनीन के, उन टाइटल्स पे हमें देखना चाहता है। और उन टाइटल्स के मराहल हैं, उन मराहल में रब्बुल आलमीन जो सबसे पहले हमारे वजूद की प्यूरिफिकेशन शुरू होती है, हमारी दुआओं की कबूलियत, हमारी मुतबरक ख्वाबों के सिलसिले, दुआओं के सिलसिले, अमाल के सिलसिले वो रजब से शुरू हो जाते हैं। तो इस
منظر تک، اس باب شب قدر تک پہنچنے کے لیے بڑے مراحل ہیں، جہاں پر میری اور آپ کی جو ہے وہ سرنوشت یا تقدیر یا مقدرات جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں۔ اب رجب المرجب میں ایک الگ قسم کا نور پروردگار عالم ہم سب کو عطا فرماتا ہے، اور ڈفرنٹ قسم کے اعمال جو آپ سب کو پتہ ہے، اور اس رجب کی پیوریفیکیشن کے ساتھ ہم شعبان المعظم میں داخل ہوتے ہیں۔ شعبان المعظم بھی پورا استغفار اور نورانیت توبہ اور پلٹنے سے بھرا ہوا ہے، جو احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب یہ مراحل سے گزرتے ہوئے ہم پھر رمضان الکریم میں آ جاتے ہیں۔ رمضان الکریم کے اندر پورے 17 دن ہمارے وجود کی، ہماری ذہنی، روحانی، بدنی، فکری، علمی، عملی، عبادی جتنی بھی ہیں وہ ساری پریکٹسز اور ساری عبادتوں سے مراحل سے ہمیں نکال کر ہمیں ایک ایسی جگہ پر لا کر کھڑا کیا جاتا ہے جہاں پر وصل پیدا ہوتا ہے، جہاں کنیکشن ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹائمنگ چونکہ رب العالمین نے قرار دی ہے، تو یہاں پر ایک نقطہ اس سورہ دخان کی پہلی 4 آیتوں کو ہم کوشش کریں گے، 2 کو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں اکارڈنگ ٹو معصوم علیہ السلام۔ لیکن اس سے پہلے ضرورت ہے معرفت رمضان الکریم کی، معرفت رمضان المبارک کی، کہ جس کے لیے برکت رمضان المبارک کو جو اکارڈنگ ٹو قرآن قرار دیا ہے کہ انزل فیہ القرآن، اس کے اندر قرآن کے نزول کی جو ریزن ہے اس کی وجہ سے اس کی ساعتیں مطہر اور متبرک ہوئی ہیں۔ تو نزول قرآن، نزول دفعی قرآن جو ہے اس مرحلے میں اتنی نورانیت ہے کہ یہ پورا سسٹم، پورا ماحول، پورے لمحے اور انسانوں کے وجود میں وہ تبرکات پہلے سے تقسیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اقبال الاعمال قدیمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304 سے لے کے 306 تک سید ابن طاؤس حدیثی شریف میں، جو کہ رمضان الکریم کی پربرکت معانی سے بھرپور ہے، اسے بیان کرتے ہیں۔ ارمض اللہ تعالی فیہ ذنوب المؤمنین وغفرہ لہم، یعنی یہ رمضا اور ارمضا جو ہے رب العالمین یہ جو سفیدی عطا کرتا ہے، یہ جو نورانیت ہے اللہ رب العالمین کی طرف، ارمض اللہ تعالی فیہ، یعنی اس سفیدی، اس کے اندر ایک ایسا نور ہے، ذنوب المؤمنین وغفرہ لہم، یعنی اس ماہ کی ساعتیں اور جو لمحے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ اس کے اندر مومنین کے گناہ مٹ جاتے ہیں، خداوند متعال ان کے لیے بخشش لکھ دیتا ہے، غفرہ لہم۔ پھر کہا اذا عرفوا، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ان دنوں کے حساب سے جو ہم پچھلے دن گزارتے ہیں، اور آگے بھی ہمارے شب قدر کے ساتھ ہم کیسے وصل ہو سکتے ہیں اور کیسے ہم ان لمحوں کی معرفت، کہ اذا عرفوا حق رمضان الکریم، اگر ہم رمضان الکریم کی معرفت کا حق ادا کریں یا حق رکھتے ہوں، یعنی حق معرفت اگر ہمارے اندر موجود ہو، تو اس حق کے سٹیٹس پہ کہ جو معرفت کا ہے اس پر ہونا ہی گناہوں کی بخشش کی دلیل ہے۔ صار کفارۃ لہم واذھب عنہم ذنوبہم وطہرہم منہا، یعنی صرف رمضان الکریم کی معرفت کا حق رکھنا، اس معرفت کے سٹیٹس پر ہونا، چاہے بولیں یا نہ بولیں، کچھ کہیں یا نہ کہیں، سٹیٹس پر ہونا ہی آٹومیٹک سسٹم کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں کنیکٹ کرتا ہے۔ تو ہماری وجود میں اس کا مطلب ہے عرفان اور معرفت جو ہے اذا عرفو، اس علمی کنیکشن کے ساتھ جاتا ہے۔ تو جب بھی انسان اپنے وجود کی، اپنی اسپرٹ کی، اپنی سول کی ویلیو کو بڑھانا چاہتا ہے،
یقین کر لیں کہ پورے رمضان الکریم میں یہ بیسٹ ٹائمنگ ہے رب العالمین جو ہمیں دیتا ہے کہ ہم اپنے عرفان کو، اپنے علم، اور جب تک علم نہیں ہوگا عرفان نہیں ہوگا، یہ بیسٹ کنیکشن ہے، علمی کنیکشن. تو اذا عرفوا حق رمضان صار کفارۃ لہم اذهب عنہم ذنوبہم وطہرہم منہا. اگر مومنین حق رمضان کو پہچان لیتے تو یہی معرفت ان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی، اور اس سے کیا ہوتا، الٹیمیٹلی آپ ایک طہارت کے سٹیٹس پر، مطہر انسان کے سٹیٹس پر پہنچ جاتے. سبحان اللہ. اور پھر ایک اور قدم آگے جا کر معصومین فرماتے ہیں یہ بڑی سینسٹیو بارڈر لائن میں اتنا دل چاہیے، علم چاہیے، شعور چاہیے سمجھنے کے لیے. نحن اللیالی والایام ومن لم يعرف هذه الایام لم يعرف اللہ حق معرفته. ایکچولی ہم ہیں دن اور رات. یہ امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی روایت ہے، امام باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے. ہم ہیں راتیں اور دن، اور اگر دنوں کی اور راتوں کی معرفت ومن لم يعرف هذه الایام، اور جس کسی کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، فہم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، شناخت نہیں ہے، شناسائی نہیں ہے کہ وہ ان ایام کو درک کر سکے، معرفت رکھ سکے ان کی، لم یعرف اللہ حق معرفت ہے، تو اس نے اللہ رب العالمین کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا، یعنی اس نے خدا کی معرفت نہیں رکھی. تو یہاں پر سادہ جملوں میں کامن سینس سمجھ آتی ہے کہ دن اور رات کی حقیقت اور اس کا سول اور سپرٹ، اس کی معنویت ائمہ اطہار علیہم السلام، ہم ہیں دن اور رات جن کے وجود سے جو ہے خدا، جن کے ذریعے خدا کو پہچانا جاتا ہے. یہاں پر یہ ریفرنس جو ہے مشارق انوار الیقین صفحہ نمبر 69 کتاب کا ریفرنس ہے. اب ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں یہ سورہ دخان کی پہلی جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کیا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اب جتنا بھی اس شب قدر میں جب اس رات کے برکتوں کے اوپر جاتے ہیں تو کلمات الہی سے جو برکتیں تقسیم ہو رہی ہیں کہ سورہ دخان کے اندر جو آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی ہے کہ والکتاب المبین، دو چیزیں تو آپ کے سامنے ہی ہیں، لیکن انا انزلناہ یعنی کتاب، فی لفظ کون سے امپورٹنٹ ہے، اگر ہم اس سے جائیں گے آگے تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے کھل سکتی ہیں. ان انزلناہ فی لیلۃ، فی لیلۃ، فی لیلۃ ایک الگ سٹیٹس ہے، ایک الگ ظرف ہے، ایک الگ مقام ہے، ایک الگ جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انٹروڈکشن ہے. مبارکتن لیلہ ہے لیکن مبارکہ ہے، اس کی ٹائمنگ کے اندر ایک اور ظرف اللہ رب العالمین نے انٹروڈیوس کرایا، اور اس مبارکہ کے ظرف کو انٹروڈیوس آپ کے ساتھ بات کریں گے اس کے اوپر. اِنَّا كُنَّا منذرین، ہم ہیں یعنی زبردست قسم کا انذار دینے والے، اور اس انذار کی حقیقت کے اوپر بھی ہم جائیں گے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی رات میں تمام حکمت کے فیہا یفرق، یہاں یفرق کا مطلب دوسرے وہی تقدیرات بھی لکھا جاتا ہے اور فیصلوں کے کام کیے جاتے ہیں، بہرحال یہ بھی لکھا جاتا ہے، اور اس رات میں تمام حکمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں. یہاں تک اس کے مطالب میں یاد رکھیں جب ہم سورہ قدر کے اوپر بھی آتے ہیں تو تین چیزیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سیم آیت جیسے ادھر آئی ہے، فی لیلۃ القدر ونس، لیلۃ القدر سیکنڈ، لیلۃ القدر خیر من الف.
अल्फ शहर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। पहले पूछा गया बताया गया नाजिल किया लैलतुल क़द्र में। दूसरा सवाल किया गया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। डू यू हैव एनी सेंस, डू यू हैव एनी आइडिया, डू यू नो, डू यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ लैलतुल क़द्र? दर्क है, समझ है इसकी? तो सेकंड टाइम पे लैलतुल क़द्र का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ। फिर तीसरी दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। तो जो लोग समझते हैं ना कि एक ही शब है, वो इस सारे नज़ूल के सिस्टम में जब आएँ तो 3 मरतबा लैलतुल क़द्र का लफ्ज़ इस्तेमाल होने के साथ याद रखिए कि पहली 19वीं शब है। अब इसकी दलील लानी पड़ेगी ना, दलील देनी पड़ेगी, लॉजिक लाना पड़ेगा कि क्यों 19वीं शब पहली लैलतुल क़द्र है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, क्यों? उसमें युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम होना है। तो पहली लैलतुल क़द्र में वो युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम की बात हो रही है। फिर वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र 21st नाइट, सेकंड शब क़द्र। और फिर जो 19वीं के शब में, शब क़द्र में जो हमारे लिए चीज़ें लिखी जाती हैं, 21वीं में उनकी छानबीन होती है। और फिर 23वीं शब में लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। फिर उस शब में हमारे आमाल को हमारे इस्तिदाद के मुताबिक, ज़र्फ़ के मुताबिक, वक्त के साहिब ज़मान के दस्ते मुबारक से साइन होते हैं 23वीं में। तो 23वीं ऑथेंटिक आखिर पे साइन के लिए, वो भी महदी दौरा हुज्जत हक़ के लिए। लेकिन 19वीं ही शब क़द्र क्यों? वजह उसकी देखें, ये 3 क़द्र की रातें, इन रातों तक इज़्ज़त व आबरू देने के लिए, इंसान की तकदीर को बेहतरीन बनाने के लिए, उसके वजूद में बेहतरीन नूर डालने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे रजब शबान के मराहल से गुजारा, फिर 17 दिन के मराहल से, और फिर 19वीं की शब पर लाकर खड़ा किया। 19वीं शब इतनी अहम है, इतनी अहम है। अगर कोई अपने हाथ से 19वीं की लैलतुल क़द्र को दे देता है तो वो फिर 21 और 23 के उस मकाम पर जाकर अपने तकदीर के दस्तखत नहीं ले सकता है, जो बरकत, जो अल्लाह ताला की रहमतें और जो अंडरस्टैंडिंग और मारिफत। वजह उसकी, अब मैं उसके लिए दलील देती हूँ आपको। उसकी वजह क्या है कि 19वीं क्यों? क्योंकि अगर आप 19 के अदद को जाएंगे तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के अंदर 19 हर्फ आते हैं, अल्फ़ाबेटिक्स 19 अल्फ़ाबेटिक्स हैं। और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पूरे कुरान में हर सूरा से पहले वाजिब है पढ़नी। और फिर और अब जब आप बिस्मिल्लाह की तफसीर में जाती हैं तो खुद पहली शब क़द्र के 19वीं शब के बाब पर जो अना नुक़्ततु तहतल बा मौला ये मुत्तकियान अमीर आलम अमीर अल मुवहिदीन अज़हदुज़ ज़ाहिदीन मौला ये अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, उस नुक्ते की तफसीर की तरफ इशारा फरमाते हुए तो यहाँ पर उस 19वीं शब में शब अमीर अल मोमिनीन है, यानी शब बाए बिस्मिल्लाह है। तो 19 अगर आप पूरे कुरान में अल्फ़ाबेटिक्स के हिसाब से देखेंगे, इंशाअल्लाह हम इल्मुल अदाद में जाकर आप देखें, हिसाब करें तो पूरे कुरान में जितने भी अल्फ़ाबेटिक्स या हरूफ मुक़त्तआत इस्तेमाल हुए हैं, जितना भी उनको हरूफ अबजद कबीर से, सग़ीर से, बसीत से, वज़ई से, वसीत से जितना भी हम दरब तकसीम करेंगे, अदद 19 बनता है। तो उस 19 में ये बातनी रब्त की हैसियत रखता है। अब दूसरी दलील क्या है? एक तो इल्मुल आदात के हिसाब से हमने सिर्फ कहा कि 19वीं शब में हिसाब किताब ज़रूरी है, 19वीं शब में लिस्ट बनानी ज़रूरी है, 19वीं शब में राब्ता ज़रूरी है, 19वीं शब में मारिफत ज़रूरी है। और वो 19वीं शब उस बा के साथ बिस्मिल्लाह के साथ ही मुकम्मल होती है। उसमें सेकंड दलील जो दी जाती है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पैगंबर ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 120 मरतबा सुऊद किया, मेराज पर गए। 120 सफ़र मेराज के रब्बुल आलमीन की बारगाह में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके गए, जिसमें तमाम मामलात, इख्तियारात, शरीयत, दीन मुबीन, कुरान, सारी चीज़ें बातें हुई। लेकिन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जान कुर्बान उन पर, कि 120
मुसाफरत में उस महराज पर जाकर सबसे ज़्यादा जिस मौजू को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगंबर को ताकीद किया और जिस मौजू को बार बार जिसकी याद दहानी कराई वो 120 सफ़रों में, वो मौजू था विलायत आले मोहम्मद, विलायत अमीर अल-मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब। तो जब 120 विज़िट अल्लाह की बारगाह में मेरे रसूल के सिर्फ इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए ताकीद में मोस्ट एम्फसाइज जो रब्बुल आलमीन ने किया वो ये था कि अम्र विलायत की तशरीह हो, अम्र विलायत का इबलाग हो। तो यहाँ पर युफ्रकु कुल्लु अम्रिन हकीम की बात पर जब जाएंगे ना, तो फिर आप देखें कि जब युफ्रकु कुल्लु अम्रिन हकीम, जो हमारी तकदीर के अम्र हकीम, इसकी तफसीर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन इस शब 19 को सादा ना समझें, आसान ना समझें, आम ना समझें, मामूली ना लें, केयरलेस ना हों, बेएहतियाती ना करें, माइंडफुल रहें, केयरफुल रहें। और शब अहया भी इसीलिए कहा गया कि कहते हैं जी शब अहया जागते रहना। यहाँ पर नोट करें, जागने को अहया नहीं कहते हैं, क्योंकि हम सोते हैं तो हमारा सोना भी एक मौत है, लेकिन छोटी मौत जो हम बाद में उठ जाते हैं। तो यहाँ पर अहया की मंजिल और है, जागने की मंजिल और है। जागता वो है जो सोकर उठता है या जागता है, लेकिन अहया की मंजिल वो है जहाँ नींद नहीं है, जहाँ शऊर, वजूद, जिस्म, रविश, फ़िक्र, रफ्तार, किरदार, ज़ुबान, इश्क, अकीदा, ज़ुबान, हर चीज़ हमेशा शहादत की मंजिल पर है। ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वातन बल अहयाउन, जहाँ पर शहीद पूरे वजूद के साथ उसकी वहदानियत की, विलायत आले मोहम्मद की शहादत देकर अहया की मंजिल पर जाता है, बल अहयाउन। तो ये शब उस अहया के लिए है। जागना किसको, कि किससे जागना कहा गया 19वीं शब में? गफलत से निकलो। कौन सी गफलत? अपने मौला के फ़ज़ाइल को समझने में जो गफलत है, अपने आइम्मा अतहार, अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल को समझने में जो गफलत है। यानी गफलत में है तो हम सो रहे हैं, हम जागते हुए भी सो रहे हैं। अन्नासु मय्यतून, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। तो उस गफलत से, उस गुमराही से, उस लाइल्मी से, उस अहले बैत के उलूम से दूरी से, उस मारिफत से दूरी को गफलत कहा गया। मारिफत ना होना गफलत कहा गया। ये नहीं है कि खाली जागते रहें, तस्बीह ना करें, कुछ ना हो, तो ये अहया है, नहीं। अहया यानी 19वें शब में पूरे वजूद के साथ विलायत अमीर अल-मुअमिनीन अली अलैहिस्सलाम की मारिफत रखते हुए जब हमारे लिए पर्चा लिखा जाए, तो कितना खुश नसीब होगा वो इंसान कि जब वो अपने वजूद में होल्ड करता होगा मारिफत के साथ विलायत, तो उसकी तकदीर को रकम करते हुए दस्ते इस्मत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इंशाअल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। आइए, इस मुख्तसर से वक्त में बहुत कोशिश की कि 19वीं शब की वो अहमियत और वजूद मुक़द्दस अमीर अल-मोमिनीन की शब 19 हमारे लिए विलायत आले मोहम्मद में इल्म के साथ कनेक्शन का पैगाम लेके आती है। और शब क़द्र को वही पहचान सकता है जो इल्मी मारिफत से कुरान के ज़रिए उस शब में दाखिल होगा। आइए रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, परवरदिगारा इस 19वें शब में बारगाह अमीर अल-मोमिनीन में वास्ता है आपको अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की अज़मत व इज़्ज़त व आबरू और विलायत, जिनकी विलायत को ज़मीन व आसमान पर 19वीं शब में ही पेश किया गया। सब यानी सिर्फ कुरान का नुज़ूल नहीं है, विलायत के इकरार का नुज़ूल भी है। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी। तो आइए, जिनकी विलायत के इकरार के नुज़ूल के लिए ज़मीन व आसमान को सजाया गया, आज उनके दरवाज़े पर खड़े होकर दुआ मांगते हैं, परवरदिगारा उनकी मारिफत से, उनकी मोहब्बत से, उनकी खिदमत से, उनकी विलायत से भरपूर दिल, ज़िंदगी, रूह और जान अता फरमा और पूरा साल यही करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल
مشهودا